안녕하세요. 네. 제가 평일날 구로에서 설교하는 게 얼마 만인지 모르겠어요. 자, 제가 본문을 열왕기하 5장을 읽을 건데요. 열왕기하 5장을 읽을 거고요. 그리고 여러분 저기 프린트는 다 받으셨나요? 예, 프린트는 이제 본문이 있고요. 한 페이지는 본문이고 뒤쪽 페이지는 뭐냐면은 이제 설교 전체의 지도라고 보시면 되겠습니다. 그래서 그 제목과 소제목을 따라서 목차를 따라서 설교가 진행된다라는 것을 여러분들이 염두에 두시고 설교를 들으면 되겠습니다. 본문을 읽기 전에 우리가 읽을 본문의 내용이 이제 뭐냐면 나아만 이야기예요. 이 나아만 이야기를 여러분들이 잘 이해하기 위해서, 그러니까 구약은 또 모르시는 분들이 굉장히 많더라고요. 그래서 애니메이션을 하나 보여드리겠습니다. 네, 나아만 이야기 3분짜리 짧은 애니메이션인데 이게 발번역으로 자막을 달았습니다. 그래서 앞에 꺼주세요. 잘 안 보일 것 같은데. 네, 좋습니다. The Bible, Naaman is healed. This is Naaman, who was a great leader in the army of the king of Aram. Though Naaman was a mighty warrior, he had leprosy, which made him have sores all over his body. Naaman had a maid in his house who was a young girl from Israel. This young girl served Naaman's wife. One day, the girl told Naaman's wife, "I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy." Huh, really? Yep. So Naaman went to the king of Aram and told him what the young girl had said. Wow. The king told him to go see the prophet and gave him a letter to give the king of Israel. Yes, sir. Naaman went to Israel and brought with him many gifts. He gave the letter from his king to the king of Israel, which asked him to heal Naaman. After the king of Israel read the letter, he became very upset because the king knew he couldn't heal Naaman. He thought the king of Aram was trying to pick a fight with him. But there was a man of God in Israel named Elisha. Hey. He was a prophet, and his job was to tell people what God wanted him to say. He also had done many miracles through God's power and healed people of sickness. So when he heard that the king of Israel was upset, he sent him a message that said, "Why are you so upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet here in Israel." Go on. So Naaman went to Elisha's house, but Elisha sent a messenger out to him with this message: "Go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy." This made Naaman angry because he thought Elisha would come to meet him and wave his hand over him to heal him as he called on God's name. He didn't understand why he would just need to wash in a river in Israel. So Naaman turned and went away in a rage. But his officers encouraged Naaman to do what Elisha said, and Naaman changed his mind. Okay. Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as Elisha had instructed him. And his skin became as healthy as the skin of a young child, and he was healed. Oh, wow. Then Naaman went back to find Elisha. Naaman said to Elisha, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant." But Elisha refused to accept a gift from Naaman, even after he offered a second time. So Naaman asked if he could take some of the dirt from Israel back home, and said he would only offer sacrifices to the one true God from then on. Elisha said, "Go in peace." So Naaman started home again, healed from his leprosy by the power of God. 네, 재밌죠? 되게 귀엽지 않습니까, 나아만이? 네. 좋습니다. 말씀을 읽어드리겠습니다. 열왕기하 5장입니다. 1절부터 15절까지를 읽어드리겠습니다. 오늘, 내일 우리는 나아만 이야기를 볼 거고요. 그러니까 마지막 날까지 나아만 이야기를 조금 더 볼 겁니다. 1절부터 15절을 여러분들에게 읽어드리겠습니다. 하나님의 말씀을 들으십시오.
아람 왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 저로 아람을 구원하게 하셨습니다. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. 전에 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅에서 작은 계집아이 하나를 사로잡음에 저가 나아만의 아내에게 수종들더니 그 주모에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨다면 좋겠나이다. 저가 그 문둥병을 고치리이다. 나아만이 들어가서 그 주인에게 고하여 가로되 이스라엘 땅에서 온 계집아이의 말이 이러이러하더이다. 아람 왕이 가로되 갈지어다. 이제 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라. 나아만이 곧 떠날새 은 10달란트와 금 6,000개와 의복 10벌을 가지고 가서 이스라엘 왕에게 그 글을 전하니 일렀으되 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 그 문둥병을 고쳐주소서 하였더라. 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 가로되 내가 어찌 하나님이건대 능히 사람을 죽이며 살릴 수 있으리야. 저가 어찌하여 사람을 내게 보내어 그 문둥병을 고치라 하느냐. 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나로 더불어 시비하려 함인 줄 알라 하니라. 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내어 가로되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까. 그 사람을 내게로 오게 하소서. 저가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리이다. 나아만이 이에 왕 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니 엘리사가 사자를 저에게 보내어 가로되 너는 가서 요단강에 몸을 7번 씻으라. 네 살이 여전하여 깨끗하리라. 나아만이 노하여 물러가며 가로되 내 생각에는 저가 내게로 나와 서서 그 하나님 여호와 이름을 부르고 당처 위에 손을 흔들어 문둥병을 고칠까 하였도다. 다메섹각 아마나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌이켜 분한 모양으로 떠나니 그 종들이 나와서 말하여 가로되 내 아버지여 선지자가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였다면 행치 아니하였으리까 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함이리까. 나아만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말씀대로 요단강에 7번 몸을 잠그니 그 살이 여전하여 어린아이의 살 같아서 깨끗하게 되었더라. 나아만이 모든 종자와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그 앞에 서서 가로되 내가 이제 이스라엘 외에는 온 천하에 신이 없는 줄을 아나이다. 청컨대 당신의 종에게서 예물을 받으소서. 아멘. 네. 여기 참석하신 분들은 이제 아마 대다수가 그리스도인일 겁니다. 스스로를 생각할 때 나는 아직 그리스도인이 아니야라고 생각하는 분들도 계실지 모르겠습니다. 근데 여기 있는 분들 모두가 다 뭐 그리스도인이라고 볼 수는 없겠죠. 근데 그런 측면에서 한편으로는 이런 것도 한번 생각해 볼 수가 있습니다. 여기 있는 분들 모두가 그러니까 확신을 누리고 있습니까? 라는 질문을 한번 던져볼 필요가 있을 것 같습니다. 왜 이런 이야기를 하는지를 말씀드리죠. 사실 성경 전체의 가르침에 따르면요, 모든 사람은 네 부류로 나눌 수 있습니다. 네 부류로 나눌 수 있어요. 첫 번째 부류는요, 진짜로 구원을 받았습니다. 참되게 예수 그리스도로 말미암아서 믿음을 가지고 구원을 받았고 그것을 확신하고 행복해하는 사람이죠. 이게 첫 번째 부류예요. 가장 이상적이겠죠? 두 번째 부류는요, 구원을 받긴 받았습니다. 진짜로 구원을 받았어요. 정말 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있습니다. 그렇지만 구원으로 말미암아서 누리는 기쁨과 확신이 없는 사람들이 있을 수 있습니다. 이 사람은 확신이 필요하겠죠. 이 사람에게는 더 큰 은혜와 확신이 지속적으로 공급될 필요가 있습니다. 사실 이 사람은 그리스도인임에도 불구하고 행복한 삶을 살지 못합니다. 오히려 불행한 삶을 살게 되죠. 세 번째 부류는요, 구원을 받지 못했고요. 구원을 받지 못했으니까 당연히 구원의 확신도 없는 상태가 있을 수 있습니다. 그렇죠? 여기 중에서도 그런 분들이 계실지 모르겠습니다. 실제로 구원을 받지도 못했고요. 그리고 당연히 그 결과에 따라서 구원을 확신할 수 없는 사람들이 있겠죠. 근데 마지막 네 번째 종류의 사람이 있을 수 있습니다. 사실 이 네 번째 종류의 사람은 굉장히 위험할 수 있습니다. 진짜로 구원을 받지도 못했고요. 근데도 불구하고 자신이 구원을 받았다고 확신하는 사람이 있을 수 있습니다. 이게 제일 위험하죠, 어떻게 보면요. 왜냐하면 이 사람은 정말로 예수 그리스도를 마음으로 영접하거나 받아들이지 못했습니다. 어쩌면 교회를 오래 다녔을지도 모릅니다. 교회를 오래 다니면서 내가 예수 그리스도를 믿고 그리고 교회 여러 가지 문화나 뭐 이런 거에 익숙하니까 난 당연히 구원받을 거야 라고 생각하는 사람일지도 모르겠습니다. 이 사람은 교회에서 여러 가지 뭐 봉사들이나 다른 것들을 하는 혹은 했던 사람들일 수도 있습니다. 그렇지만 이 사람은 정말로 구원이 어떤 것인지 모르고 그리고 실제로 구원을 통해서 누리는 기쁨도 당연히
알 수가 없죠. 하지만 자기는 구원받았다고 생각합니다. 각 사람에게 은혜가 필요합니다. 마지막 부류의 사람에게는 자신이 기독교인이 아니라는 것을 이해하고 그리고 참된 복음 앞에서 자신이 돌이켜질 필요가 있습니다. 그리고 구원받지 못했고 확신도 없는 그런 사람 같은 경우에는 당연히 복음 제시를 통해서 예수 그리스도가 어떤 분이신지 알고 진짜 구원을 받을 필요가 있겠죠. 그리고 구원을 받았지만 확신이 없고 그 확신을 누리지 못하는 상태도 마찬가지입니다. 그들에게도 복음이 필요합니다. 그리고 이미 구원을 받았고 기쁨을 누리는 사람들은 원래 복음 듣기를 굉장히 좋아합니다. 그렇기 때문에 그러니까 제가 오늘과 내일 그리고 이제 토요일까지 하고 싶은 작업이 이겁니다. 오늘 설교의 제목은 복음을 믿는 사람이 된다는 것이 무엇을 의미하는지를 말씀드릴 거예요. 그리고 내일은요, 복음을 살아낸다라는 게, 복음을 진짜 믿는 사람들이 어떤 삶의 변화가 있고 어떻게 살아낸다라는 거, 살 수 있는지에 대해서 말씀을 드릴 겁니다. 그리고 마지막 토요일 날 설교 때는요, 실제로 복음적인 삶을 살 때에 우리의 삶에서 어떤 습관을 지녀야 되는지, 어떻게 그렇게 성장할 수 있는지에 대해서 아주 구체적인 가이드라인을 드릴 겁니다. 그래서 아마도 여러분들 귀에는 이렇게 들릴 수 있을 겁니다. 오늘 설교는 훨씬 더 이론적이고 교리적으로 들릴 겁니다. 내일은 조금 더 실천적으로 들릴 겁니다. 그리고 마지막 날은 훨씬 더 실천적으로 들릴 겁니다. 이게 되게 좋습니다. 왜냐하면 훨씬 더 이론적인 것에서 시작해서 실천으로 가는 게 여러분들에게 굳건하고 든든한 반석이 되기 때문입니다. 그래서요, 저는 이 나아만 이야기가 이 모든 이야기를 하는데 가장 적절한 본문이라는 것을 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다. 나아만 이야기를 간단하게 아까 우리가 봤지만요, 해드리죠. 나아만은 시리아 사람입니다. 지금의 시리아죠. 그러니까 이때 구약 성경에서는 아람이라고 불립니다. 지금 시리아의 장군이고요. 시리아와 이스라엘은요 적국이에요. 그리고 시리아 사람 나아만은 이제 굉장히 훌륭하고 그리고 강한 능력을 가지고 있었지만 어쨌든 나병이 있었고요. 그리고 나병을 고칠 수 있다는 이야기를 자기가 데리고 있는 여종한테 듣습니다. 그리고 고칠 수 있는 능력을요, 선지자, 그러니까 여기 이 본문 내에서는 이사야가 아니죠, 엘리사죠. 죄송해요. 엘리사가 가지고 있다는 이야기를 듣고요. 그리고 이스라엘로 찾아가죠. 이스라엘로 찾아가서 이제 왕에게 갔지만 왕은 자기가 고칠 능력도 없고 그리고 나를 시비하려고 하는구나 그러면서 분노합니다. 근데 이제 엘리사는요, 그 모든 이야기를 듣고 이스라엘에 선지자가 있다는 것을 알게 하리이다 그러면서 자기에게로 보내라고 합니다. 그리고 엘리사는 그 나아만에게 이제 요단강에서 7번 몸을 씻으면 나을 수 있다는 이야기를 해주고요. 그리고 실제로 요단강에서 7번 몸을 씻고 그 다음에 병이 났습니다. 저는 이 이야기 전체를 조금 더 상세하게 구석구석 살펴볼 겁니다. 오늘 하고 내일까지요. 그래서 첫 번째로는요, 이 이야기 전체를 통해서 복음을 믿는 사람에게 일어나는 두 가지를 말씀드리겠습니다. 복음을 믿는 사람에게 일어나는 두 가지를 말씀드리고요. 두 번째로는요, 복음을 믿는 사람이 겪는 두 가지 변화를 말씀드리겠습니다. 그리고 마지막으로는요, 복음을 믿는 사람이 가질 수 있는 희망에 대해서 말씀드리겠습니다. 자, 먼저 복음을 믿는 사람에게 일어나는 두 가지 일을 말씀드리겠습니다. 이 일이 일어나지 않으면 복음을 처음부터 갈망하게 되지도 않습니다. 복음을 원하지도 않게 되는 거죠. 여러분들에게 이 일이 일어나지 않았다면, 이 두 가지 일이 일어나지 않았잖아요. 그럼 여러분들은 복음을 원하지도 않을 겁니다. 그러니까 교회를 아주 오래 다녔다 하더라도 여러분들에게 복음이 생소한 소리 혹은 그러니까 전혀 와닿지 않는 이야기처럼 들릴 겁니다. 그 중에 첫 번째는요, 스스로 살 수 없다는 것을 깨닫는 겁니다. 스스로 살 수 없다는 것을 깨닫는 겁니다. 우리 1절을 볼까요? 우리 1절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 아람 왕의 군대 장관 나아만은 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에게 그에게 아람을 구원하게 하려 하셨습니다. 그는 큰 용사이나 나병 환자더라. 자 보세요. 우리가 지금 이 나병이라는 게 정확히 뭘 의미하는지는 우리는 완벽하게 모릅니다. 사실 이 나병이라고 번역된 단어가 당시에 의학적으로 어떤 것이었는지 그리고 지금과 연관해서 어떤 것인지 학자들도 갑론을박을 벌이고 있는데 정확히는 모릅니다. 하지만 피부병의 일종이라는 것은 분명합니다. 어떤 사람들은 이렇게 말할 수도 있습니다. 이 현대의학이 많이 발전했잖아요. 이런 피부병 정도는 쉽게 고칠 수 있지 않을까요? 라고 말하긴 하지만은 여기서 말하는 나병은 단순히 의학 발전에 있어서 고칠 수 있는 것을 상징하는 게 아닙니다. 게다가 아마 아토피로 오래 고생해 보신 분들은 꼭 그렇지도 않다는 것을 알게 될 겁니다. 이거는요, 스스로 인간의 자기 자신이 스스로 통제해서 고치거나 변화시킬 수 없는 어떤 것을 상징합니다.
예. 예를 들면 의학적으로도 한번 생각을 해보죠. 현대 의학 기술이 너무나 발전했기 때문에 과거의 사람들이 이런 문제 때문에 힘들었겠지만 지금은 그렇지 않을 거라고 생각하는 분들도 계실지 모르겠습니다. 근데 실제로 우리 교회는 의사분들도 몇 분 계시죠. 실제로 의학 기술은 그 정도로 사람들을 완벽하게 해내지 못합니다. 물론 평균 수명은 늘어나고 있죠. 하지만 저는 옛날에 저 의학과 관련된 책을 보다가 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 옛날에는 암으로 죽는 사람이 그렇게 많지 않았다고요. 예. 왜 그랬을까요? 이유는 간단합니다. 암은 보통, 그러니까 물론 소아암도 있긴 해요. 암은 근데 보통 나이가 먹고 이제 암이 생겨요. 그리고 죽는 겁니다. 근데 요즘은 암으로 돌아가시는 분들이 꽤 많죠. 옛날에는 암으로 돌아가시는 분들이 적었던 이유는 암에 걸릴 만큼 평균 수명이 높지 않았기 때문이에요. 예. 그러니까 옛날에는 상처 나가지고 곪고 그 다음에 염증 때문에 죽는 일들도 허다했습니다. 항생제가 발명되기 전까지는 그랬죠. 자, 그리고 항생제가 발명됐습니다. 인간은 더 살 수 있게 됐고 어쨌든 건강에 있어서 더 진보한 게 사실이죠. 그러니까 어떤 문제가 생기죠? 암이 문제가 되었습니다. 이해되시죠? 예. 그러니까 단순히 의학 기술만으로 이 모든 것들을 해결할 수 있는 문제는 아니었다는 거죠. 사실은 우리 삶에서는요, 우리가 통제할 수 있다고 생각하지만 통제할 수 없는 것들이 너무나 많습니다. 우리는 우리 내부에 있는 문제와 외부에 있는 문제들을 다 통제할 수가 없습니다. 예컨대 여러분들은 외부에서 일어나는 사건들을 통제할 수 없다는 것, 특히 여러분들이 노력으로도 통제할 수 없다는 것을 알 겁니다. 예컨대 우리는요, 관계 가운데서 배신을 경험합니다. 그렇죠? 여러분들이 노력하면 해결될 수 있는 문제일까요? 예, 분명히 여기 앉아 계신 분들 중에서는 분명히 이런 자부심이 있는 분들이 있을 겁니다. 나는 내가 생각해도 착해. 그렇죠? 예, 그런 분들이 계실 거예요. 나는 내가 생각해도 좀 성격이 좋은 것 같아. 나를 싫어하면 그건 이상한 사람이야. 분명 그런 사람이 있어요. 맞죠? 있어요. 예. 이 SFJ들아. 있죠. 보세요. 네, 그런 사람들이 넘어가요 그냥. 네, 그런 사람들이 있습니다. 내 정도 성격이면 나를 싫어하면 그 사람이 이상한 거 아닌가? 그런 자부심이 있는 사람들도 있을 겁니다. 대체로 인간관계를 잘하는 분들도 있어요. 어렸을 때부터 여러분들은 인간관계에 뭔가 구김살 없이 인간관계를 할 수 있었을 겁니다. 그렇다고 해서 여러분들이 살면서요 배신을 경험하지 않으리라는 법은 없어요. 네, 여러분들은 배신을 경험합니다. 여러분들은 삶에서 이해하지 못하는 인간관계에서의 난제를 경험합니다. 그뿐 아니라 여러분들은요, 사랑하는 사람들이 죽는 것을 앞으로 이미 경험한 분도 있을 거고요. 앞으로 죽는 것을 경험하게 될 겁니다. 그건 여러분들이 통제할 수 없어요. 그리고 여러분들은요, 재정적으로 통제할 수 없는 일들을 경험합니다. 제가 아는 어떤 형제는요, 정말 열심히 노력했어요. 노력해가지고 드디어 단칸방이라도 하나 구할 수 있게 됐습니다. 좋은 직업도 구했어요. 처음에는 좋은 직업이 아니었지만 거기서 열심히 일하면서 회사를 건너뛰고 해가지고 누가 봐도 이렇게 선망할 만한 안정적인 직업을 가지고 삶을 살았습니다. 그리고 이제 조금씩 앞에 미래의 희망도 보이게 됐고요. 결혼도 할 수 있다라는 생각이 확실히 들게 되었습니다. 근데 그러다가 갑자기 자신도 생각하지 못한 불행한 일이 가족에게 들이닥쳤어요. 그러고 나서 집도 그리고 결혼도 자기가 할 수 있는 모든 희망들이 어느 날 갑자기 무너져 버리죠. 그때 그런 사람이 겪는 문제, 그 일을 겪는 사람이 가지고 있는 마음이 뭐겠습니까? 내가 열심히 노력하면서 살았는데 왜 삶은 나를 배신하지? 이런 생각이 들 겁니다. 여기 계신 분들 중에서는 그런 분들이 없나요? 열심히 노력하면서 삶을 살아왔습니다. 근데 삶이 여러분들을 속였습니다. 삶이 여러분들을 배신했어요. 여러분들이 열심히 살면 괜찮은 삶을 살 수 있을 거라고 생각했습니다. 그렇지만 현실은 그렇지 않았어요. 이게 외부에서 우리가 통제하지 못하는 일들입니다. 외부만 있나요? 사실 더 무서운 건요, 내부의 적입니다. 내 안에 있는 거요. 여러분들은 성품에 대해서 어떻게 생각하십니까? 물론 아까 말한 것처럼 나는 인간관계를 잘해 라고 생각하는 분들도 있을 겁니다. 근데 재미있게도요, 나는 인간관계를 잘해 라고 생각하는 그런 사람들조차도 자기 안에 있는 약점을 알고 있습니다. 여러분들 중에 어떤 분들은요, 유약할 겁니다. 마음이 너무 연약해가지고 상처받기 쉬운 마음을 가지고 있을 겁니다. 어떤 분들은요, 차갑게 말하는 성격을 가지고 있을 겁니다. 어떤 분들은요, 부풀리기 좋아하는 사람이 있을 수도 있습니다. 다른 사람이 여러분들에게 그렇게 직접적으로 말하지 않다 하더라도 여러분들 혼자는 그 모든 것들을 알고 있습니다. 여러분들은 다른 사람 앞에서는 좋은 모습을 보인다 하더라도 그러니까 혼자 있을 때 여러분들에게 무슨 약점이 있는지, 그리고 그것이 들키지 않기 위해서 열심히
노력하지만 관계와 기간이 오래되면은 언젠가 들킬지도 모른다라는 두려움 가운데 살고 있습니다. 재밌는 현상 하나를 이야기해드리죠. 제가 교회를 개척하고 쭉 섬기면서요. 저는 이제 13년 동안 교회를 섬겼으니까 어쨌든 13년 동안 지속적인 관계를 맺고 살아간 셈입니다. 근데 목회를 하면서 제가 만났던 많은 사람들 중에서는 그러니까 한 교회에 몇 년 이상 오랫동안 있는 것을 힘들어할 뿐만 아니라 그러니까 인간관계를 깊이 있게 오랫동안 맺는 것 자체를 힘들어하는 사람들이 꽤 많았습니다. 그리고 그 이유는 되게 다양했지만 그 중에 하나가 이거였습니다. 그러니까 오랫동안 어떤 관계를 맺으면 결국 내 속에 있는 모든 것들이 들통날까 봐 두려워서였던 거죠. 그것은 여기 있는 모든 사람들이 가지고 있는 나병일 겁니다. 여러분들에게 나병은 무엇입니까? 여러분들 자신의 문제일 수 있습니다. 성품의 문제일 수도 있고요. 뭐 계속 여러분들만 두드려 패는 것 같으니까 제 얘기도 좀 해드리죠. 저도 있습니다. 저하고 재작년을 한 분들은 제가 가지고 있는 약점을 제가 보통 얘기해주기 때문에 그러니까 뭔지 알 겁니다. 저는 그러니까 소위 지적인 부분에 있어서 컴플렉스를 가지고 있습니다. 이게 무슨 소린가 싶을 수 있겠지만 좀 끝까지 한번 들어보세요. 그러니까 저는 누가 저한테 야 이 뚱보야 그러면 그렇지 뚱보야 나는 괜찮아 상관없어요. 야 이 돼지야 돼지가 얼마나 맛있는데 그러면서 저는 거기에 대해서 전혀 뭐 상처받지 않아요. 외모 비하를 아무리 해보십시오. 제가 맞장구를 치는 걸 보게 될 겁니다. 그리고 뭐 다른 여러 가지 측면에 있어서 특별히 뭐 그렇게 뭐 상처받거나 하는 컴플렉스가 없습니다. 근데 만일 누가요 저한테 무식하다고 그러잖아요. 그러면요. 물론 여러분들이 끝나고 나서 저 집에 가는데 이렇게 무식한 이정규 그러면은 제가 그냥 웃으면서 넘어가겠죠. 하지만 진실로 무식하다고 말하잖아요. 그럼 제가 자기 변명을 하거나 아니면은 얼굴이 빨개지는 걸 볼지도 모릅니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그 부분에 있어서 제가 약점을 가지고 있다는 것을 알기 때문입니다. 물론 뭐 제가 뭐 다양한 이야기들을 해주기 때문에 저 사람은 그렇게 무식한 것 같아 보이지 않는데라고 생각하는 분들도요. 그러니까 사실 제가 그러니까 지적으로 그러니까 얕보이기 싫어하는 컴플렉스를 가지고 있고 그 컴플렉스를 보충하기 위해서 그걸 드러내지 않기 위해서 너무너무 노력하는 나머지 이것저것을 얘기하려고 하는 것일지도 모릅니다. 무슨 말인지 이해되십니까? 저는 왜 책을 쓸 때 그렇게 각주를 많이 달까요? 저는 설교를 할 때 왜 이렇게 인용을 많이 하는 걸까요? 물론 꼭 필요한 인용들이 있습니다. 제가 인용을 할 때마다 저 인간 컴플렉스를 채우려고 하는 곳 그러지 마세요. 하지만 이런 종류에 있어서 컴플렉스를 가진 사람들은요 항상 두려워하는 지점이 있습니다. 그러니까 결국 내가 사실 그렇게 많이 아는 게 아니라는 것을 누군가한테 들통나면 어떻게 하지? 가끔 가다가 예화를 듭니다. 정치에 관한 예화를 들어요. 그러면 항상 생각합니다. 혹시 이 청중 중에서 정치학 박사가 있지 않을까? 가끔 뭐 의학과 관련된 예화를 들면요. 혹시 의사가 있지 않을까? 쟤 나가라고 해야 될 것 같은데. 무슨 말인지 이해되시나요? 항상 그 두려움과 그 공포가 있는 겁니다. 그리고 이 문제에 있어서 제가 많은 뭐라고 해야 될까요? 노력을 하면 어느 정도 채울 수 있겠죠. 그렇지만 완벽하게 채울 수는 없을 겁니다. 우리 모두 가지고 있어요. 저를 비롯해서 여러분들 모두가 가지고 있습니다. 여러분들에게는 나병이 있죠. 그렇죠? 그리고 그것은요 스스로 고칠 수가 없습니다. 그건 진짜로 육체적인 질병일 수도 있습니다. 그렇지만 여러분들이 영혼이 가지고 있는 질병이 있을 수도 있고요. 여러분들의 성품이 가지고 있는 문제일 수도 있습니다. 그리고 그 상황에서 여러분들은요 내가 이 문제를 내 노력과 의지로만 고칠 수 없다는 것을 알아가야 할 필요가 있습니다. 그걸 알지 못하잖아요. 그럼 여러분들은 기쁜 소식 즉 복음을 갈망하지 않게 돼요. 또 하나가 있습니다. 또 하나는 뭐냐면요 세상이 우리를 도울 수 없다는 거죠. 내가 나를 도울 수 없을 뿐만 아니라 세상도 나를 도울 수 없다는 것을 아는 겁니다. 우리 1절을 다시 한번 볼까요? 아람 왕의 군대 장관 나아만은 그의 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 그에게 아람을 구원하게 하려 하셨습니다. 그는 큰 용사이나 나병 환자더라. 이 1절은요 굉장한 그러니까 어떤 의미에서 문학적으로 아주 아름다운 문장입니다.
왜 그러냐면요. 이 1절은요. 그러니까 나아만을 그냥 한 절에 확 소개해 버리는데요. 나아만이 얼마나 강력한 사람인지를 묘사해 줍니다. 보세요. 그의 군대 장관 나아만은요. 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자입니다. 무슨 말이죠? 명예를 가지고 있었다는 겁니다. 그러니까 시리아라는 나라에서 최고의 명예를 가지고 있는 사람이었어요. 그리고 이는 여호와께서 전에게 그에게 아람을 구원하게 하셨습니다. 그러니까 전쟁에 나가가지고 아람을 구원한 적이 있는 겁니다. 전쟁에서 혁혁한 공로를 세운 적이 있습니다. 즉 성과가 있는 사람이에요. 그리고 그 다음에는요, 그는 큰 용사라고 말합니다. 그런 지위와 성격과 능력도 가지고, 성과와 능력도 가지고 있었습니다. 게다가요, 5절에 보면요, 5절에 보면 아람 왕이 이르되 갈지어다 내가 이스라엘 왕에게 글을 보내리라 하더라. 나아만이 곧 떠날 때 그날새 은 10달란트와 금 6,000개와 의복 10벌을 가지고 가서, 이걸 보면요, 돈도 꽤 많습니다. 여러분들은 지금 이 단위가 현대 단위하고 어떻게 매치하는지 잘 모르기 때문에 이게 얼마나 큰 돈인지 잘 감이 오지 않으실 겁니다. 은 260kg 하고요. 그리고 금 47kg을 가지고 온 겁니다. 현대 저기로 치면요. 이게 얼마인지 아세요? 제가 봤죠. 오늘 그 금시세, 은시세 다 검색해봤어요. 은 45억 원어치 하고요. 금 47억 원어치입니다. 합치면 얼마죠? 거의 100억에 가까운 돈이에요. 그런데다가 옷 10벌입니다. 옷 10벌이 뭐 별거 아니에요. 그때 우리 옷은요 굉장히 비쌌습니다. 옷은 사람들이 옷을 막 수백 벌씩 수십 벌씩 가지고 있지 않았어요. 그때는 평생 한 10벌 정도 가지고 있었습니다. 그나마도 부자라 그랬어요. 그러니까 어마어마한 돈을 가지고 온 겁니다. 그러니까 돈도 많았던 거죠. 그리고 이 모든 것들이 그를 고치는데 아무런 소용이 없었던 겁니다. 이 모든 것들을 가지고 있어도 이 모든 것들로 해결할 수 없는 문제를 그는 떠안고 있었다는 거죠. 여러분들도 마찬가지일 겁니다. 여러분들의 노력으로 뿐만 아니라 외부의 기술이나 외부의 도움으로도 고칠 수 없는 문제들을 가지고 있습니다. 아까 제시한 모든 문제들이 다 그렇지 않습니까? 근데 이 부분에서요, 재밌는 부분은요, 5절부터 7절까지의 내용입니다. 보세요. 아람 왕이 자, 그럼 가서 이스라엘 왕한테 내가 편지 써줄 테니까 한번 가서 좀 고쳐달라고 해봐. 그죠? 그러니까는 나아만이 어떻게 하느냐? 보세요. 나아만은 작은 소녀에게, 자기 집 안에 있는 작은 소녀에게, 그러니까 이스라엘에 가면 선지자가 있고 선지자가 당신을 고쳐줄 거예요. 라고 말을 들었어요. 그럼 이스라엘로 가면 누구한테 가야 되겠죠? 선지자한테 가는 게 당연하잖아요. 근데 왜 왕에게 갔을까요? 보세요. 왕이 이르되 갈지어다. 그러면서 6절 이스라엘 왕에게 그 글을 전하니 일렀을 때 내가 내 신하 나아만을 당신에게 보내오니 이 글이 당신에게 이르거든 당신은 선지자가 아니고 왕 당신은 그의 나병을 고쳐주소서 했더라. 이스라엘 왕이 그 글을 읽고 자기 옷을 찢으며 이르되 내가 사람을 죽이고 살리는 하나님이냐 그가 어찌하여 사람을 내게로 보내며 그의 나병을 고치라 하느냐 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 함인 줄 알라 하니라 이렇게 얘기합니다. 자 보세요. 여기서 이상한 부분이 하나 있습니다. 왜 왕에게 가죠? 왜 선지자에게 안 가고 왕에게 가죠? 그럼 왕은 왜 이렇게 화를 낼까요? 왜 이렇게 두려워할까요? 이유가 있습니다. 이게요, 당시에 이스라엘의 하나님과 그리고 다른 모든 국가의 타 종교의 하나님의 결정적인 차이 중에 하나였습니다. 왜 그런지 아십니까? 다른 종교는요, 다른 국가들은 사실 고대 세계에서 국가와 종교는 아주 밀접한 관련이 있었습니다. 어떤 한 국가가 있잖아요. 그럼 그 국가의 종교가 있었어요. 그 국가에서 태어나는 사람들은 다 그 종교를 믿는 겁니다. 그렇죠? 당연히 이스라엘 백성들은 여호와 하나님을 섬겼어야 했죠. 그리고 다른 나라의 사람들은요, 그러니까 어떤 나라랑 전쟁을 하잖아요. 그러니까 우리는 몰렉을 섬기는데 너네들은 여호와를 섬겨. 그래가지고 두 나라끼리 전쟁을 하잖아요. 그러면 그 전쟁을요, 신들의 전쟁이라고 생각했습니다. 그러니까 단순히 두 나라가 전쟁하는 것 이상이에요. 신 둘이 싸우는 겁니다. 그래서 몰렉이 이기잖아요. 그럼 몰렉이 여호와를 이겼다 이렇게 생각을 했습니다. 그리고 모든 종교는요 국가에 귀속돼 있었습니다. 그러니까요 모든 종교의 선지자들이나 제사장들이나 그러니까 종교를 움직이는 시스템에 봉사하는 사람들이 있을 거 아닙니까? 그 사람들은 당시에 굉장한 귀족들이었어요. 그리고 그 귀족들은요 전부 다 왕의 명령에 따랐습니다. 왕권과 왕의 힘을 강화하기 위해서 선지자와 모든 다른 제사장들이 고용되었어요. 그죠? 그러니까 나아만은 이렇게 생각했던 겁니다. 당연히 선지자가 병을 고친다는데 그 선지자도 왕에게 소속된 선지자일 거 아니야. 왕 밑에 부하일 거 아니야. 그러니까 그 왕한테 가가지고 이야기를 하면서 돈을 딱 주면은 왕이 선지자 엘리사든 나발이든
시키면 그 선지자가 나를 고쳐주겠지. 이런 식으로 생각을 했던 겁니다. 근데 이스라엘은 아니었어요. 이스라엘은요, 왕과 선지자와 제사장이 별도로 완전히 움직였습니다. 그리고 선지자는요, 하나님께서 선지자에게 하라고 하시는 말씀을 하는 사람이었어요. 왕의 명령 따윈 듣지 않았다고요. 그 왕이 시킬 수가 없는 거예요. 왕이 시킬 수가 없으면 뭐가 문제가 되죠? 그죠? 일단은 이게 시비거리인 것 같아가지고 화가 나겠죠. 그러니까는 또 화가 나가지고 아람 왕이 나한테 싸움을 거는 거야 라고 화도 냈을 거고요. 그리고 속마음은 이런 것도 있었을 겁니다. 제가 아까 이 금액이 거의 100억 가까운 금액이라고 그랬죠. 그래서 내가 딱 선지자 시켜가지고 고칠 수 있으면 내가 100억 먹고 한 1억 정도 선지자한테 보너스 주고 짜잔 이게 좋잖아요. 근데 이 모든 걸 내가 먹을 수가 없어요. 그러니까 화가 났겠죠. 네. 자 보세요. 이 모든 이야기를 통해서요. 아마 나아만이 배울 수 있었던 건 이런 거였을 겁니다. 이 하나님은, 이 여호와라는 신은요, 왕에 의해서 통제되는 신이 아니라는 거죠. 네. 여러분 고대 세계에서 누구도 입 밖으로, 그러니까 왕에 의해서 우리 국가의 신이 통제된다 이런 식으로 말하는 사람은 없었어요. 그렇지만 대체로 왕이 모든 종교 시스템을 다 움직였기 때문에 왕이 마음만 먹으면은 그 신으로부터 나오는 모든 복을 왕의 손을 통해서 줄 수 있었을 거라고 생각했습니다. 즉 신을 움직일 수 있는 어떤 통제 방법이 있었던 거죠. 그러니까 어떤 경우에는 뭐 점성술 같은 걸로 표현되기도 했습니다. 어떤 경우에는 뭐 제사 방법으로 표현되기도 했습니다. 어떤 방식의 제사를 짝짝짝 드리잖아요. 그러면은 그 신은 반드시 일한다. 자판기에 1,000원을 넣으면 뭐 캔 음료가 하나 나온다. 그런 거 거의 비슷한 수준이었어요. 고대 세계에서 제사는 상당히 중요했는데 제사를 많이 지내고 빡세게 지내고 엄청난 희생을 지내잖아요. 그러면 그 신은 반드시 내가 바라는 것을 들어줄 수밖에 없었습니다. 이게 당시의 종교 시스템이었어요. 근데 이 여호와라는 신은요, 통제되지 않는 신입니다. 인간의 힘과 능력으로 통제할 수 없는 신이에요. 그리고 그것이, 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 여러 가지 제사법이라든가 다른 여러 가지 것들 있잖아요. 그것이 당시의 기술이었습니다. 예. 지금으로서는 무슨 제사법이 기술이에요. 이런 것들은 다 미신이잖아요. 지금은 그런 시대죠. 그렇죠? 지금은 이성주의 이후, 그러니까 17세기 이후에 근대 모더니즘 이후의 시기는요, 이성이 최고로 여겨지는 시대입니다. 근데 이때는 그렇지 않았어요. 이때 기술은요, 점성술 같은 것이 기술이었습니다. 연금술 같은 것이 기술이었습니다. 그리고 제사법이 기술이었죠. 그리고 그 기술은요, 실제로 사람들을 돕지 못했습니다. 이 나아만을 고치지 못했어요. 그리고 그건 지금도 마찬가지입니다. 많은 사람들이 기술이 굉장히 많이 발전했기 때문에 기술이 사람들의 삶을 나아지게 하고 풍요롭게 하고 사람들의 문제를 해결해 준다고 생각하지만은 그렇지 않아요. 톰 라이트라는 신학자가 한 말이 있습니다. 제가 일부를 인용해 드리겠습니다. 들어보십시오. 음미하면서 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. 세상에서 우리도 참으로 많은 것을 발견하고 배우고 발명해도 정말로 중요한 일들 앞에서는 무력한 경우가 많다. 전쟁을 치르는 대단한 기계들을 발명했지만, 그렇죠? 평화를 가져오는 기계는 아직 아무도 만들어내지 못했다. 그죠? 예, 아직도 우크라이나 전쟁은 끝낼 수 있는 방법을 사람들은 모릅니다. 사람을 달로 데려갈 줄은 알아도 굶주린 이들에게 먹을 것을 가져다 줄 줄은 모른다. 그렇죠? 심해에서 노래하는 고래의 소리는 들을 수 있지만 바로 옆 골목에서 울부짖는 인간의 울음은 듣지 못한다. 이거는요, 우리에게, 그러니까 인간이 해낼 수 있는 모든 방법들이 우리에게 실제로 우리를 행복하게 만들거나 우리를 구원해주지 못한다라는 것을 얘기해 줍니다. 그리고 과거에 비해서 현대의 사람들은요, 이 문제에 있어서 훨씬 더, 그러니까 노이로제에 시달리기가 쉽습니다. 왠지 아십니까? 기술이 더 발달하면 발달할수록요, 사람들은 그러니까 불가능이라는 단어에 대해서 더 이상 용납하지 못하게 되기 때문입니다. 뭐가 안 된다는 말을 더 이상 용납하지 못해요. 저를 포함해서요, 여러분들은 그러니까 뭐가 안 된다라는 것을 더 용납하지 못하는 방식으로 길들여지면서 살아왔습니다. 제가 지지난주에 이제 우리 교회 어떤 직업이 의사인 분이 있는데 그분이 이제 뭐 이렇게 신방 요청을 해서 힘들어가지고 대화를 좀 나누고
나눠야 돼가지고 신방을 한 적이 있어요. 근데 그분이 이제 이런저런 얘기를 나눴습니다. 이런저런 얘기를 나누면서 그분이 했던 이야기 중에 제가 인상적으로 들었던 이야기가 있습니다. 뭐냐면 이제 환자들이, 특히 환자애들의 보호자들이, 그러니까 사람이 죽는 것을, 병원에 왔는데 사람이 죽는 걸 가면 갈수록 더 용납을 못하게 된다는 거예요. 그러니까 많은 사람들이 실제로 이렇게 말을 한다고 합니다. 그러니까 숨을 쉬면서 병원에 왔는데 왜 병원에서 나갈 때 숨을 거둬야 되는 거죠. 병원에 왔으면 뭔가 더 나아져야 되는 거 아니에요? 라는 것을 화를 내면서 엄청 많이 말을 한다는 거예요. 근데 그게 말이 되나요? 의사는 사람을 진짜로 고칠 수 있는 존재가 아니에요. 예. 정말로 더 낫게 해줄 수 있는 존재가 아닙니다. 물론 여러 가지 도움을 줄 수 있죠. 물론 저 같은 사람보다 훨씬 더 많은 도움을 줄 수 있을 겁니다. 하지만 죽어가는 사람을, 진짜 죽을 사람을요, 살려낼 수 있는 존재는 아닙니다. 예. 그건 뭐 다른 여러 영역에도 똑같습니다. 우리 교회는 상담사들도 많죠. 예. 그리고 마음의 병이 있는 사람들이, 역기능적인 감정을 가지고 있는 사람들이 상담사를 찾습니다. 그리고 상담을 받아요. 10회기, 20회기 여러 번 받습니다. 그리고 사람들은 말합니다. 왜 상담을 받았는데 내 마음이 더 나아지지 않냐고요. 물론 마음이 나아지는 경우도 많을 겁니다. 그리고 상담사는 보람을 느끼겠죠. 그렇지만 매번 그렇진 않아요. 모두가 그렇진 않습니다. 예. 우리는 무슨 문제가 생겨가지고 AS 센터에 전화를 겁니다. 그리고 전화를 해가지고 그 상담사한테 이런저런 문제가 있으니까 해결해달라고 말합니다. 그럼 상담사는 전화를 뺑뺑뺑 돌립니다. 그죠? 그럼 문제가 해결되지 않습니다. 그럼 어떤 생각이 들죠? 화가 납니다. 그죠? 물론 그건 악덕기업 때문에 발생한 일일 수도 있죠. 그렇지만 마음속 깊은 곳에서 우리는 이런 생각을 하고 있는 게 아닐까를 생각해 봐야 됩니다. 모든 문제는 해결될 수 있으며 반드시 해결되어야 한다. 그것이 정상이다. 여러분들은 그렇게 착각하고 있는 것 아니겠습니까? 더 심한 얘기를 한번 해볼까요? 여러분, 많은 사람들은요, 영혼의 문제에 있어서는 교회가 당연히 해결해 줄 수 있고 해결해 주어야 한다라는 환상을 가지고 있습니다. 이게 교회의 목사로서 할 수 있는 소리인지는 모르겠으나 교회는요, 여러분들의 영혼의 문제를 해결해 줄 수 없어요. 어떤 교회도요. 야, 시건교회하고 이정교 네가 능력이 부족해서 그런 거 아니냐? 뭐 능력은 부족합니다. 그렇지만 어떤 교회도 여러분들의 영혼의 문제를 완벽하게 해결해 줄 수 없어요. 교회는 그런 곳이 아닙니다. 교회는 모여서 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀으로 공동체를 형성해가는 곳일 뿐이에요. 교회는 진짜로 여러분들의 문제를 해결할 수 없습니다. 예컨대 저는 이런 경우를 종종 봅니다. 그러니까 제가 종종 변증 같은 것들을 하잖아요. 변증을 하기도 하고, 그리고 복음을 설명하기도 하고, 그리고 종종 여러분들은 설교를 통해서 되게 감명을 받고 내 마음이 변했다고 느껴질 때가 있습니다. 그렇죠? 네. 그렇죠? 보세요. 그러면 여러분들은 친구를 데리고 옵니다. 혹은 가족을 데리고 옵니다. 좋아요. 여러분들이 친구와 가족을 데려오면 곧 대환영입니다. 근데 그러나 종종 그럴 때가 있습니다. 여러분, 꼭 이런 사람들을 비판하려고 하는 게 아니니까 그냥 듣고 그냥 생각만 하고 넘기세요. 나는 믿지 않는 사람과 연애를 시작했습니다. 그럼 믿지 않는 사람과 연애를 시작하면서 믿지 않는 사람과 연애를 했다고 비난하려고 하는 게 아니니까 잘 들어보세요. 연애를 시작했습니다. 그럼 믿지 않는 사람을 내가 잘 설득해가지고 시건교회로 끌고 왔다고요. 그렇죠? 그럼 말씀을 듣고 은혜를 받아야죠. 아니요. 그건 그렇게 간단하지 않아요. 여러분들의 영혼의 문제를 교회가 해결해 줄 수 없습니다. 누구도 해결해 줄 수 없습니다. 교회는 기술 공동체가 아닙니다. 어떤 교회는 다른 교회보다 찬양 인도나 뭐 음악적으로 더 좋기 때문에 예배를 드릴 때 더 뜨거운 은혜를 제공해 줄 수 있는 교회가 있다. 이런 식으로 생각하지 마십시오. 그건 단순히 감정이 동한 것일 뿐일 수도 있습니다. 어떤 교회는 다른 교회보다 지적으로 좀 더 변증에 탁월하기 때문에 내 질문에 다 대답해 줄 수 있다. 약간 그럴 수도 있을 겁니다. 아까 음악처럼요. 그렇지만 그게 진짜 여러분들의 영혼의 문제를 다 해결해 줄 수 있는 것은 아닙니다. 교회는 주님의 손에 붙잡힌 지팡이고 나약한 종일 뿐입니다. 아무것도 아니에요. 교회는 영광스러운 것이지만 교회는 하나님 빼면 아무것도 아닙니다. 여러분들이 복음을 가장 깊이 갈망하게 되고 갈망할 수밖에 없는 지경에 몰릴 때는요,
여러분들이 이 세상에 누구도 내 삶을 변화시킬 수 있는 도움을 줄 수 없고 내 노력도 나를 바꿀 수 없고 심지어 교회도 나를 바꿀 수 없다는 것을 인정할 때일 겁니다. 그렇지 않으면요, 여러분들은 구주를 찾지 않습니다. 아니, 여러분들은 구원자가 필요도 없게 됩니다. 그렇죠? 더 나은 기술을 찾거나 더 나은 상담자를 찾거나 더 나은 교회를 찾거나 더 열심히 노력하면 되잖아요. 나아만은 그 중에 어떤 것도 소용이 없다는 것을 발견할 수밖에 없었습니다. 나아만은 자기가 가지고 있는 100억 넘는 돈도, 자신의 명예도, 자신의 성과도, 그리고 한 국가를 움직일 수 있는 힘도 자신의 나병을 고치는데 아무런 소용이 없다는 것을 알았어야만 했습니다. 그게 나아만이 나을 수 있는 첫 번째 조건이었죠. 두 번째로 넘어가겠습니다. 두 번째는요, 복음을 믿는 사람이 겪는 두 가지 변화입니다. 일단 15절을 봅시다. 15절을 보면요, 나아만이 결국 이런 고백을 한다는 걸 알게 됩니다. 우리 같이 한번 15절을 읽어볼까요? 시작. 나아만이 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되 내가 이제 이스라엘 외에는 온 천하에 신이 없는 줄을 아나이다. 청하건대 당신의 종에게서 예물을 받으소서 하니, 이 구절은 내일 좀 더 섬세하게 살펴보게 될 겁니다. 그러나 간단하게만 좀 얘기해 드리겠습니다. 이 말은 굉장히 놀라운 말입니다. 왠지 아십니까? 병이 낫고요, 나아만은 병이 나았군요, 당신은 정말 신통하군요, 이렇게 말하지 않습니다. 병이 낫고 나서 여호와 하나님은 참 괜찮은 신이군요, 그렇게 말하지도 않았어요. 뭐라고 말하는지 아십니까? 여호와 외에는 신이 없습니다. 내가 그동안 아람에서 섬기던 신 림모는 신이 아니었어요. 그건 허상이었습니다. 여호와만 진짜 신입니다 라고 말을 합니다. 그죠? 그건 뭘 의미하죠? 회심했다는 겁니다. 회심했다는 겁니다. 이 부분이 진짜 학자들은요, 이 15절을 굉장히 귀하게 여깁니다. 왜냐하면요, 이방인들이 여호와 하나님에 대해서 이야기한 구절 중에서 이 정도로 급진적인 말은 없습니다. 많은 이방인들이 여호와 그는 대단한 존재다, 이 정도까지는 말을 했습니다. 근데요, 아니, 여호와 말고 다른 신은 다 거짓이에요. 여호와만이 참 신입니다. 나는 일계명을 지킬 거예요. 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. 그죠? 이 정도로 말하는 사람은 없었다고요. 이것은요, 확실한 회심입니다. 확실히 복음을 받아들인 겁니다. 확실히 변화된 거죠. 이 사람 안에는요, 구원의 기쁨과 확신이 넘칩니다. 그러면 그런 확신과 기쁨으로 가기 전에 도대체 무슨 일이 있었을까요? 그것도 본문을 통해서 두 가지를 볼 수 있습니다. 하나는요, 고통에 대한 도움을 원하는 것에서 죄에 대한 용서를 원하는 것으로 마음이 전환된 겁니다. 이게 사실 하나님의 작전이었죠. 하나님의 가장 위대한 작전이었습니다. 우리 8절을 보겠습니다. 8절을 보면요, 보세요. 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기의 옷을 찢었다함을 듣고 왕에게 보내 이르되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까? 그 다음 뭐라고 돼 있죠? 그 사람을 내게로 오게 하소서. 그가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리이다 하니라. 자, 보세요. 여기서 엘리사가 말한 것을 주의 깊게 보십시오. 엘리사는요, 그러니까 저기 이스라엘 왕한테 그 사람 나한테 보내세요. 내가 고칠 수 있습니다, 이렇게 말하지 않았습니다. 그래서 그 사람은 나한테 보내십시오. 이스라엘 중에 힐러가 있다는 것을 알게 될 겁니다, 이렇게 말하지도 않았어요. 게임 용어 아니에요. 게임 용어 아니고 힐러, 낫게 하는 사람. 그죠? 게임 용어일 수도 있죠. 보세요. 그렇게 말하지 않았어요. 뭐라고 말하죠? 이스라엘 중에 선지자가 있다는 것을 알게 할 겁니다 라고 얘기합니다. 그건 뭘 의미할까요? 엘리사는요, 이 나아만한테 힐러가 필요하다고 생각하지 않았습니다. 선지자가 필요했다고 생각했던 거죠. 나아만은 힐러가 필요하다고 생각했을 겁니다. 왜요? 나아만의 문제는요, 난 나병이 문제예요 라고 말하고 있거든요. 근데 엘리사의 진단은 다릅니다. 아니, 너는 말씀을 들어야 해. 너는 선지자가 필요해. 너는 지금 병이 낫는 게 중요한 게 아니고 하나님의 말씀을 듣고 회개해야 돼 라고 생각을 하는 겁니다. 그리고 나아만은 작전을 짭니다. 굉장히 놀라운 이야기를 하죠. 자, 보세요. 9절부터 보면요, 나아만이 말들과 병거들을 거느리고 이르되 엘리사의 집 문에 서니 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 7번 씻으라. 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라. 자, 이 본문을 조금 이따 더 자세히 살펴보겠지만 이런 겁니다. 보세요. 이제 왔잖아요. 저 선지자의 집에 왔습니다. 그러면 집에 왔으면 적국이지만, 비록 적국이긴 하지만 적국의 넘버 2 아니면 넘버 3일 겁니다. 국방부 장관이니까요. 당시에 국방부 장관은 엄청난 힘을 가지고 있었어요. 그리고 혁혁한 공을 세운 사람입니다. 이런 사람이 한낱 선지자의 집에 오면은 어떻게 해야 됩니까? 영접해드려야 될 거 아닙니까?
그렇죠? 근데 문을 열어주지도 않습니다. 열어주지도 않고 그냥 사절을 하나 보냅니다. 그리고 가서 요단강에서 7번 몸을 씻으세요. 그러면서 직접 만나 주지도 않아요. 왜 그럴까요? 이 사람은 힐러가 필요한 게 아니라 내가 직접 만나가지고 뭘 해가지고 고쳐주는 게 필요한 게 아니고, 그러니까 말씀을 듣고 전적으로 그 말씀을 의지하고 신뢰해서 순종하는 게 필요하다고 생각했던 겁니다. 보세요. 이 지점에서 하나만 좀 짚고 그 다음 요점으로 넘어가려고 합니다. 성경은요 항상 그러니까 사람의 문제가 있는 사람들을 다룰 때요 이런 방식으로 다룹니다. 꼭 이 부분뿐만이 아니에요. 예를 들면 예수께서도 똑같은 방식으로 문제를 다룬 적이 많습니다. 예수께서요 마가복음 2장에서 사실 이 본문을 제가 옛날에 설교한 적도 있는데요. 마가복음 2장에서요 그러니까 어떤 집에서 말씀을 전하고 계실 때가 있었어요. 집에 사람들이 빽빽하게 모여들었고요. 그리고 그러니까 빠져나갈 구멍도 찾기 힘들 정도로 사람들이 모여 있는 상태였습니다. 그런 말씀을 계속해서 전하고 있었어요. 근데 어떤 중풍병자가 있었고 그 중풍병자의 친구들이 중풍병자를 들것에 싣고 왔습니다. 근데 너무 사람이 빽빽히 모여 있으니까 들어갈 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 했냐? 지붕으로 올라갑니다. 지붕을 뚫어버립니다. 집을 박살내버리는 거예요. 그러면서 들것을 내리는 거예요. 이게 무슨 짓입니까? 그죠? 예. 근데 그만큼 간절했던 거죠. 그래서 그들에게 필요했던 건 뭐였습니까? 힐러입니다. 그렇죠? 예수께서 뭐라고 하시는지 아십니까? 들어보세요. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 네 죄 사함을 받았느니라 하시니. 작은 자야 네 죄 사함을 받았느니라. 보세요. 중풍병자를 데리고 온 사람들과 그리고 중풍병자 본인은요 내게 필요한 건 병이 낫는 거라고 생각했습니다. 예수께서는요 너에게 필요한 건 죄사함이 필요하다. 왜요? 죄가 결국 너를 고통스럽게 만들었고 죄가 영향을 미쳤고 죄로 말미암아서 네 모든 삶이 비틀어졌고 그렇기 때문에 죄에 대한 문제가 해결되는 것이 더 시급하다. 병 낫는 것은 그 다음이다 라고 말씀하신 거죠. 물론 예수께서는 이 병자를 고쳐주시긴 합니다. 예수께서 이 병자에게 필요한 것이 병고침이 첫 번째라고 생각하지는 않으신 거죠. 이게 하나님이 일하시는 방식입니다. 여러분들 아까 제가 설교를 하면서 여러분들에게 가지고 있는 나병이 무엇인지를 물었습니다. 여러분들 각자가 뭐가 있을 겁니다. 그게 진짜 병일 수도 있고 육체적인 질병일 수도 있고요. 여러분들의 관계의 문제일 수도 있고요. 여러분들의 개인적인 성품의 문제일 수도 있습니다. 여러분들은 어떤 죄를 계속해서 지속적으로 짓고 있을 수도 있습니다. 내일 조금 더 얘기하겠지만 이 죄의 문제는요 계속해서 여러분들과 하나님과의 관계를 가로막습니다. 여러분들은 겉에서 교회에서는요 그냥 평범하고 괜찮은 사람처럼 보일 수 있습니다. 하지만 여러분들의 마음 안에는요 어떤 죄가 지속적으로 짓고 있는 죄가 있고요. 그게 여러분들의 위선이든 아니면 성적인 문제에 관한 죄든 아니면 더 어떤 것이든 간에 계속해서 여러분들을 발목을 잡고 넘어뜨립니다. 그 문제 때문에 여러분들이 가지고 있는 다른 여러 역기능적인 감정들이 있죠. 사람들은 생각합니다. 이 문제가 해결된다면 나는 행복할 텐데. 나한테는 이 관계의 문제가 있어. 이 관계의 문제만 해결된다면 나는 그래도 이제 평안하고 행복할 수 있을 텐데. 나는 지금 돈이 너무 없어. 내가 숨 쉴 만큼만 돈을 조금 더 주시면 내 삶의 문제는 해결될 텐데. 내 가족은 너무 엉망진창이야. 내 가족 중에 그 사람만 마음이 편하면 내 문제가 내 삶은 정말 평안해지고 행복해질 텐데. 내가 좋아하는 사람 혹은 내가 싫어하는 그 사람이 어떻게 변하면 내 삶은 행복해질 텐데. 수많은 사람들은요 무엇 하나만 변하면요 내 삶이 나아지고 행복해지고 괜찮아질 거라는 생각을 합니다. 근데 항상 그때마다 성경의 해답은요 그 모든 것들이 너에게 필요하긴 하지만 진짜 너에게 필요한 건 다른 거란다. 네가 가지고 있는 문제와 너와의 문제 관계가 제일 큰 문제가 아니야. 너는 하나님과의 관계가 제일 큰 문제다. 그래서 선지자가 필요한 거예요. 정말 많은 사람들이 생각합니다. 문제가 있어요. 그리고 문제와 나와의 관계가 있습니다. 그리고 이 문제만 해결되면 나아질 거라고 생각합니다. 근데 하나님은요 그 문제 이면에 더 큰 문제를 보십니다. 그리고 그 더 큰 문제는 항상 뭔지 아십니까? 하나님과 우리와의 관계입니다. 그 관계 안에 어떤 문제가 있는 거예요. 제가 옛날에 C.S. 루이스의 글을 읽을 때요 제 명치를 두드려 팼던 글이 하나 있습니다. 제가 읽어드리죠. 보십시오. 어렸을 때 저는 종종 이빨이 치통이 있는 거예요. 이빨을 앓곤 했는데 그때마다 어머니께 가면 통증을 없애는 약을 주실 테고 그러면 잘 잘 수 있다는 것을 알고 있었습니다. 그죠?
그런데도 저는 통증이 아주 심해지기 전까지는 어머니께 가지 않았습니다. 이유는 이것이었습니다. 어머님은 틀림없이 제게 아스피린을 주실 겁니다. 그렇죠? 아스피린을 먹으면 잠을 잘 잘 수 있겠죠? 그러나 다른 조치도 취하시리라는 것을 저는 알고 있습니다. 다음 날 아침이면 어김없이 저를 치과에 데려가실 겁니다. 저는 제가 원하는 것만 얻고 원치 않는 것을 피할 재간이 없었습니다. 저는 당장 아픈 것만 면하고 싶었습니다. 그러나 이빨을 완전히 고칠 각오를 하지 않고는 아픔을 면할 길이 없었습니다. 보세요. 우리가 가지고 있는 지금 당장의 문제가 있습니다. 그리고 생각하죠. 이 아픔, 이 문제, 이것만 해결되면 내 삶이 평안해질 거야. 근데 하나님은 그것보다 더 보십니다. 진통제로 그 아픔을 당장 없애는 방식으로 이 문제를 해결하는 게 아니고요. 더 깊은 데로 들어가시는 거죠. 들어보십시오. 계속. 저는 치과 의사들이 어떤 놈들인지 알고 있었습니다. 그놈들은 아직 아프지 않는 이빨들까지 모조리 찾아내 손을 볼 겁니다. 제 생각에 그놈들은 긁어 부스럼을 만드는 사람들로서 하나를 주면 열을 달라 할 사람들이었습니다. 이런 표현을 써도 된다면 우리 주님은 바로 이런 치과 의사 같은 분이십니다. 많은 이들이 부끄러운 죄, 자유행위나 비겁한 행동처럼 부끄러운 죄나 매일의 삶을 망치는 나쁜 죄, 나쁜 성질이나 과음처럼 혹은 삶에서 경험하는 고통을 고치려고 그분을 찾습니다. 물론 그분은 그것들을 고쳐주실 겁니다. 그러나 결코 거기서 멈추지는 않으실 겁니다. 여러분은 거기까지만 고쳐주시기를 원할 수도 있습니다. 그러나 일단 여러분들의 삶에 주님을 끌어들인 이상 완전하게 치료받지 않을 도리는 없습니다. 이해하십니까? 네. 제가 몇 년 전에 봤던 동영상이 있습니다. 제가 제일 좋아하는 래퍼 누군지 아시죠? 우원재는 최고예요. 우원재가 그 오은영 박사하고 그 대화를 나누는 비디오 클립이었는데 거기서 우원재 씨가 얘기하는 내용이 있었어요. 그러니까 자기가 죄책감을 막 고백을 하더라고요. 그래서 너무 죄책감이 심하다는 거예요. 그래서 되게 그러니까 삶이 되게 고통스럽다는 거죠. 그래서 그 죄책감에 대해서 막 이야기를 해줬습니다. 근데 왜 그런 죄책감을 가지냐고 물어봤는데 내용이 이런 거였어요. 그러니까 나쁜 생각한 것, 그리고 누군가 자기 앞에서 다른 사람 뒷담화를 하는데 그걸 말리지 않고 그냥 듣고만 있었던 것, 그리고 누나가 큐레이터인데 큐레이터 이제 미술관 큐레이터래요. 근데 큐레이터 이제 오는 손님이 좀 함부로 진상은 늘 어디에나 있잖아요. 근데 그 진상 손님을 보면서 그 진상한테 분노한 것, 이게 자기한테 죄책감이 난다는 거예요. 그럼 어떤 생각이 드세요? 뭐 그딴 거 가지고 죄책감을 저는 유튜브 동영상을 보면 항상 댓글을 봅니다. 댓글을 보면 전부 다 그런 내용이에요. 아니 뒷담 깔 수 있지 뒷담 안 하는 사람도 있어? 그러면서 이제 뭐 그딴 걸로 죄책감 가지지 마라 이런 거예요. 그리고 영상에서 오은영 박사님의 처방도 비슷했습니다. 너무 그렇게까지 죄책감을 가지지 말라고요. 그러나 보십시오. 여러분 보세요. 진짜 죄책감을 느끼는 사람한테는 그 말이 별로 도움되지 않아요. 진짜예요. 어떤 식으로 생각하는지 아세요? 나는 죄책감이 지금 심한데 그런 걸로 죄책감 가지지 마. 그거 너무 뒷담화 누구나 다 해. 그러니까 너무나 죄책감을 가지지 말라고. 그러면 어떤 생각을 하는지 아세요? 이런 생각을 합니다. 이건 제가 경험한 거기도 해요. 그런 말을 들어본 적도 있습니다. 그렇구나. 나는 다른 사람들이 이 문제 가지고 죄책감을 안 가지는데 나는 너무 죄책감을 가지는 사람인 것 같이 너무 힘들어. 그래서 또 다른 죄책감을 가지게 됩니다. 죄책감을 너무 많이 가지는 나쁜 놈이라는 죄책감을 가지게 되는 거죠. 이해하십니까? 물론 원재 씨가 이 문제에 있어서 정서적으로 그렇게 건강해 보이지는 않습니다. 하지만 이 문제를 해결하는 방법이 그런 걸로 너무 죄책감을 가지 마. 그렇게 큰 문제는 아니잖아. 괜찮아, 잘 될 거야. 여러분 잘 될지 어떻게 알아요? 어떻게 알아요? 여러분 우리 주님의 방식은 완전히 다릅니다. 우리 주님의 방식은요, 죄를 죄라고 인정하게 만듭니다. 여러분들의 삶에서요, 아프지 않은 이빨까지 모조리 찾아서 손을 보시는 방식이죠. 그분은 우리가 문제 있고 결함이 있는 존재라는 것을 가르쳐 줍니다. 그걸 가르쳐 줌으로써 원래 우리가 얼마나 결함이 없고 완전한 존재인지를 인식하게 만드는 거죠. 여러분 삶에서 여러분들이 작은 죄만 지어도 어느 정도 죄책감이 느껴지고 내가 무슨 잘못을 했는데 거기에 문제가 있다는 죄책감이, 그러니까 그렇게
크게 여러분들의 삶을 붙잡지 않더라도 아스라이라도 지나가게 되는 이유가 뭔지 아십니까? 이유는 간단합니다. 원래 하나님은요, 여러분들을 완벽한 존재로 지으셨어요. 진짜요. 원래 하나님께서 만드신 그분의 디자인은요, 여러분들을 완벽하게 순결하고 완벽하게 서로를 사랑하고 완벽하게 하나님을 사랑하는 존재로 지으셨습니다. 그리고 성경의 가르침에 따르면요, 우리 모두는 거기에 대한 기억을 가지고 있어요. 우리 모두는 거기에 대한 갈망을 가지고 있습니다. 그러나 우리의 진짜 삶은, 현실의 삶은요, 거기에 한참 못 미치죠. 그렇기 때문에 여러분들은요, 마음속 깊은 곳에서 죄책감이나 불만을 가지고 있는 겁니다. 여러분, 우리 모두가요, 보세요. 어느 정도 문제를 해결해서 완벽한 모습으로 되어갈 수 있다는 희망을 다 가지고 있지만 실제로는 절망하죠. 그것은요, 완벽한 삶이 존재할 수 있다는 가능성을 입증해 줍니다. 무슨 말인지 이해되십니까? 예를 한번 들어보죠. 우리의 욕구는요, 그 욕구가 되는 갈망하는 대상이 실제한다는 걸 입증해 줍니다. 말이 너무 어렵나요? 여러분, 우리 모두는 식욕이 있습니다. 그렇죠? 식욕이 있다는 것은 음식이라는 게, 즉 그 식욕을 채울 수 있는 음식이라는 게 존재한다는 걸 입증해 줍니다. 맞죠? 우리 모두는 성욕이 있습니다. 그렇죠? 성욕은요, 그 성욕을 채울 수 있는 성관계라는 것이 존재한다는 것을 입증해 줍니다. 맞죠? 우리 모두는요, 죄 없는 완전한 삶을 원해요. 그건 뭘 의미할까요? 여러분들은 변할 수 있다는 걸 의미합니다. 완전은 존재예요. 하나님은 완벽하고 흠없고 티 없는 모습으로 여러분들을 영광스럽게 변화시키실 수 있습니다. 자, 두 번째 변화를 말씀드리겠습니다. 첫 번째 변화는요, 단순히 고침을 원하는 것보다 죄의 문제가 해결되고 하나님과의 관계가 회복되는 것을 원해야 합니다. 그게 진짜로 복음을 받아들인 사람이 가지고 있는 변화예요. 둘째 변화를 말씀드리죠. 둘째 변화는요, 자신의 성과와 능력으로 하나님의 복을 얻는 것에서요, 값없는 하나님의 은혜를 신뢰하는 것으로의 전환이 필요합니다. 이게 구원의 가장 아름다운 부분이에요. 자, 무슨 말인지 설명해 드리죠. 보세요. 10절을 보겠습니다. 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 7번 씻으라. 네 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라. 요단강에 몸을 7번 씻으라. 왜 그럴까요? 요단강이 무슨 영험한 뭐가 있을까요? 요단강의 성분이 좋은 걸까요? 아니에요. 11절에 보면요, 나아만이 노하여 물러가리되 내 생각에는 그가 내게로 와서 서서 그의 하나님 여호와 이름을 부르고 그의 손을 그 부위에 흔들어 나병을 고칠까 하도다. 다메섹강 아바나와 바르바른 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하며 떠나니. 보세요, 왜 분노했을까요? 분노한 이유가 뭐였을까요? 실제로 그 밑에 보잖아요. 13절에 보잖아요. 그러면은 나아만이 왜 분노했는지에 대해서 선명하게 알려줍니다. 막 화를 내가지고 요단강에 몸을 씻기는커녕 그냥 집으로 돌아가 버리겠어. 그래서 화를 내면서 떠나니까 부하가 얘기를 해줍니다. 우리 13절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그의 종들이 나와서 말하여 이르되 내 아버지여 선지자가 당신에게 큰 일을 행하라 말하였다면 행하지 아니하였으리까. 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 하느니. 여기서 우리는 답을 알 수 있죠. 너무 작은 일이었기 때문이에요. 너무 작은 일이었기 때문이에요. 큰 일을 하라고 그랬으면 했을 겁니다. 근데 별것도 아닌 일이에요. 왠지 아십니까? 보세요. 요단강에 7번 몸을 담가가지고 목욕을 하는 것, 그건 쉬운 일입니다. 돈이 없어도 할 수 있는 일이에요. 그렇죠? 나아만이 돈을 갖다 바칩니다. 그러니까 엘리사는 안 받는데요. 그렇죠? 그 말은요, 돈이 없는 사람도 똑같은 방식으로, 어떤 나병 환자가 있는데 돈이 없잖아요. 그럼에도 불구하고 요단강에 7번 몸을 씻으면 나을 수 있다는 얘기잖아요. 나아만만큼 용맹한 사람이 아니라 하더라도 요단강에 7번 몸을 씻을 수는 있죠. 그렇죠? 나만큼 높은 지위를 가지지 않은 사람도 7번 몸을 씻는 건 아무것도 아닙니다. 왜 나만이 화가 났을까요? 자기만 할 수 있는 일이 아니었기 때문이에요. 나만은 사실상 거의 모욕을 당했을 겁니다. 나만은요, 누구나 할 수 있습니다. 누구나 씻을 수 있습니다. 누구나 할 수 있는 구원의 방법이 너무 쉬웠기 때문이에요. 저건 길거리에 창녀들도 할 수 있는 거잖아요. 가람뱅이도 할 수 있는 거잖아요. 도덕적으로 문제 있는 사람도 할 수 있잖아요. 겁쟁이들도 할 수 있잖아요. 사회적 지위가 밑바닥인 사람도 얼마든지 할 수 있는 것 아니겠습니까? 요단강에 몸을 7번 씻는 거요. 여러분, 정말 많은 사람들이 복음의 은혜에 대한 이야기를 듣고요, 복음을 받아들이지 못하는 이유 중에 하나는요, 복음이 제시하는 해결책이 너무 쉽기 때문입니다. 복음은 이렇게 말합니다.
당신의 모든 공로를 가지고 하나님께 나아갈 때 하나님께서 그것을 받으실 수가 없어요. 그렇기 때문에 당신에게는 구원이 당신의 노력이 아닌 은혜로 공짜로 주어져야 합니다. 그러니까 당신의 구주이신 예수 그리스도를 그냥 믿기만 하면 됩니다. 사람들이 이 부분을 제일 힘들어합니다. 이 부분을 힘들어한다는 가장 큰 증거 중에 하나가 뭔지 아십니까? 이거요. 왜 당신이 정말 구원받았습니까? 묻습니다. 여러분 스스로 한번 물어보십시오. 스스로 한번 나중에 물어보십시오. 지금도 한번 물어보십시오. 왜 구원받았습니까? 저는 예수를 믿으니까요. 좋아요. 정답이죠. 근데 이야기를 조금 더 진행시켜 가봅니다. 예수를 믿는다는 게 뭐죠? 왜 당신은 죄인인데도 불구하고 하나님께 단순히 예수를 믿는다는 이유만으로 구원을 받는 거죠? 계속해서 물어보고 대화를 해보잖아요. 그러면 사람들은요, 결국 어느 지점에서 이런 말을 해줍니다. 근데요, 제가 교회를 다닌 지 진짜 오래됐고, 저 믿어요. 진짜 믿는다니까요. 왜 다닌 지 오래됐고, 교회 교육도 받았고, 내가 신앙생활도 이렇게 했는데, 이런 질문을 하는 것 자체가 불쾌하군요. 저는 이미 구원받은 사람이라고요. 보세요. 이런 말을 할 때 이 사람의 마음속 깊은 곳에서 숨겨진 무언가가 보이지 않으십니까? 나는 예수를 믿는다라는 게 자기의 믿음일 수도 있습니다. 이 경우는 예수님을 믿는 게 아니고요. 믿음을 믿는 거예요. 차이가 이해되시나요? 인간은 얼마든지 이렇게 속을 수 있습니다. 나는 믿는 사람이라고요. 도대체 뭘 믿는다는 거죠? 여러분, 그리스도 예수를 믿는다는 건요, 오히려 쉽기 때문에 설명하기 너무 힘듭니다. 왜냐하면 여러분들이 삶을 살면서 여러분들의 삶에서 계속해서 훈련된 삶의 방식은요, 내가 무언가를 주면 그분이 나한테 뭔가를 갚는 거예요. 아마 나만은 이렇게 생각했던 것 같습니다. 나만은 아마 그러니까 네가 은혜로 하나님의 은혜로 고침받아야 되는 거 아니야? 라고 묻는다면요, 아마 나만은 은혜로 고침받았겠지 라고 생각했을 겁니다. 실제로 그랬을 거예요. 기적을 기대하면서 온 거니까요. 근데 대체로 사람들은요, 이렇게 생각합니다. 아마 나만도 이렇게 생각했을 거예요. 그치, 내가 고침을 받으려면 하나님의 은혜가 한 80% 정도 필요해. 그리고 엘리사의 영험한 힘이 한 10%, 그리고 나의 돈과 80억, 90억, 그죠? 나의 돈과 나의 아마 얼차려를 받으면서 엎드려 뻗쳐 앉아 일어나 그런 걸 하면 오히려 다 했을지도 몰라요. 나의 노력 한 10%, 그래서 합쳐서 하나님의 복, 이렇게 생각했을지도 모릅니다. 왜 우리는요, 엘리사가 밖으로 나가지도 않았는지 알 수 있지 않습니까? 엘리사가 밖으로 나가가지고 손을 흔들면서 오 그러면서 막 흉 낫 그러면서, 아니면 막 이렇게 되게 멋있게 막 이렇게 막 손에다가 막 기름을 발라가지고 나병 부위를 막 발라. 그럼 발라는 데마다 막 나. 그러면 사람들이 무슨 생각을 할까요? 나만이 무슨 생각을 하겠어요? 오, 엘리사가 훌륭한 사람이구나. 다른 선지자는 못하지만 엘리사는 할 수 있어. 여러분, 여기서 여담으로 한 가지만 말씀드리자면요, 진짜로 많은 기독교 지도자들 중에서 여러분들의 병을 고치거나 여러분들에게 기적을 행할 수 있는 능력이 있다고 말하는 분들이 있습니다. 저는 그분들이 다 거짓말쟁이라거나 문제가 있는 분들이라고 생각하지 않습니다. 하나님께서는 지금도 여전히 기적을 행하실 수 있고요. 그리고 저는 아주 자주 그 기적을 갈망합니다. 그러나 종종 그러니까 어떤 기독교 지도자들 같은 경우는 슬프게도 그러니까 잘못된 방식으로 그 일을 할 수 있습니다. 정말 하나님과 인격적인 관계를 맺게 하는 방식이 아니고요. 그걸 어떻게 분별하나요? 라고 여러분들이 본다면요, 제가 딱 한 가지만 얘기해 드릴게요. 누구에게 영광이 돌아가는지를 보십시오. 누구에게 영광이 돌아가는지를 보십시오. 자, 봐봐. 나는 다른 기독교 목사, 이정규 같은 집에서 책이나 보는 목사는 할 수 없지만 나는 할 수 있지. 그런다면요, 그 사람은 그 모든 일을 통해서 하고 싶은 게 자신을 높이고 싶은 걸 겁니다. 저도 결국 마찬가지예요. 무지랭이 기름이나 바르고 병이나 고치는 사람보다 나는 이렇게 공부를 많이 하고 있으니까 너희들에게 질문에 대답해 줄 수 있지, 나는 더 훌륭한 목회자야 라고 생각한다면요, 저도 똑같은 인간의 부류의 하나일 뿐입니다. 아니요, 엘리사는 알고 있었어요. 자신의 능력도 그리고 나아만의 공로도 다 필요 없다는 걸요. 나아만에게는 순전한 은혜가 필요했습니다. 그리고 순전한 은혜를 갈망하게 하는 방법은 하나밖에 없었어요. 나만이 이해할 수 없는 명령을요, 이해하지 못하도 순종하도록 하는 거죠. 주 예수 그리스도를 믿으십시오. 그분께 나아오십시오.
그분을 신뢰하십시오. 그분을 받아들이십시오. 그러면 하나님의 구원이 여러분들에게 임합니다. 그러면요, 여러분들은 하나님을 믿고 그분을 신뢰해야 되는 수많은 이유들에 대한 질문을 다 이해하고 다 답하고 다 이성적으로 납득됐기 때문에 믿는 것입니까? 아니요, 그런 사람은 아무도 없습니다. 저도 마찬가지였고요. 물론 어느 정도 대답해 줄 수 있습니다. 물론 어느 정도 변증해 줄 수 있습니다. 그렇지만요, 제가 사람들하고 대화를 나누면서요, 어떤 질문들에 대해서 대답을 해주고 변증을 할 때 제 입에서 어느 순간에는 예컨대 예정교리 같은 거 있잖아요. 그런 것들은 꽤 어렵습니다. 그런 문제들에 대해서 대답을 할 때는 제가 어느 순간에는 꼭 이렇게 말하는 부분이 있습니다. 이 부분에 있어서 우리는요, 하나님의 지혜가 우리의 지혜보다 높다는 것을 받아들여야 합니다. 우리의 공로가 아무것도 아니라는 것을 받아들여야 됩니다. 우리가 하나님의 계획을 다 이해할 수 없다는 것을 이해해야 합니다. 그죠? 요단강에 7번 몸을 씻으라는 것은요, 사실 이해하기 어려운 명령이었습니다. 그게 무슨 대단한 것도 아니었고요. 마찬가지로 여러분들의 삶에서요, 그분을 신뢰하고 받아들이고 그분을 믿으라는 명령도 이해하기 어려울 겁니다. 여러분 생각해보세요. 종종 그렇지 않나요? 여러분들이 어떤 문제가 있습니다. 그래서 그 문제를 가지고 상담을 합니다. 그리고 그 문제를 가지고 상담을 하는데 상대방이요, 그래, 답이 없구나. 너도 답이 없고 나도 사실 상담을 받는 사람 입장에서는 이 문제를 해결해 줄 수도 없고 꽤나 복잡하단 말이에요. 그럼 무슨 말을 하게 될까요? 우리 그분을 믿고 신뢰하면서 기도하자. 그럼 우리는 생각합니다. 그래, 그 정답, 뺑뺑 돌아가는 똑같은 정답 나올 줄 알았어. 그리고 그 지점에서 여러분들이 그래, 우리 주님을 신뢰하면서 같이 기도하자라는 대답을 듣는 여러분들은요, 사실상 요단강에 가서 몸을 7번 담가라라는 명령을 들은 사람과 똑같습니다. 나아만은요, 자신이 이해할 수 없는 영역이 있다라는 것을 이해했어야만 했습니다. 나아만은 자신의 지혜와 능력으로, 자신의 이해력의 한계로 어떤 고침과 어떤 해결책이 있는 게 아니라는 것을 받아들였어야 했습니다. 그리고 그 가운데서 우리는요, 복음을 이해하고 받아들이게 되는 거죠. 자, 그럼 마지막으로 넘어가죠. 복음을 믿는 사람이 누릴 수 있는 해방에 대해서 얘기해 드리겠습니다. 우리 14절을 보겠습니다. 같이 읽어볼까요? 14절 시작. 나아만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 7번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 여러분, 14절을 연구하는 모든 구약학자들은, 구약학자뿐만 아니라 모든 학자들은요, 이 말에서 제일 그러니까 주목하는 말이 있습니다. 여러분들 14절을 읽을 때 제일 은혜로운 단어가 뭘까요? 어떤 말이 제일 은혜로운 단어처럼 보이세요? 어린아이의 살같이 아닌가요? 맞아요. 여러분들의 애기 피부로 만들어줄 거예요. 애기 피부야말로 모든 화장품 회사의 능력과 갈망 아니겠습니까? 보세요. 여기서 어린아이 같은 살같이 됐다는 건요, 그냥 단순히 애기 피부가 됐다는 의미가 아니에요. 성경은 진짜로 진지하게 이야기를 하고 있습니다. 그냥 나았다고 말하고 있지 않아요. 어린아이의 살같이 됐다고 말합니다. 이게 뭘 의미하는지 아세요? 성경을 연구하는 모든 학자들은요, 이게 단순한 치료가 이루어진 것이 아니라고 말합니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들이 결국 나중에 맞이하게 될 부활의 능력이, 하나님의 부활의 생명이 이 사람 안에 잠깐 들어갔다고 말하는 겁니다. 무슨 말이세요? 보세요. 상처가 났어요. 문제가 생겨요. 그럼 치료받을 수 있죠. 저도 제가 예화로 자주 써먹고 있는데 여기에 화상이 있어요. 왜 화상이 난지 아시죠? 고기 굽다가 기름 튀어가지고 으악! 그죠? 그러고 나서 약간 흉터가 아직도 남아있어요. 처음에 흉터가 꽤 컸습니다. 그러고 나서 맨날 뭐 붕붕 감고 다녔어요. 아프고 막 물집 잡히고 그러다가 이제 뭐 몇 달 지나니까 이제 완전 좀, 그러니까 아픈 건 하나도 없어졌습니다. 흉터만 남았어요. 그리고 이 흉터가 죽을 때까지 가나 했는데 지금 거의 많이 없어졌습니다. 조금 남아있어요. 조금. 근데 보세요. 분명히 저는 뭐 의사가 아니니까 모르지만, 그러니까 의학적으로, 생물학적으로 볼 때 그 흉터진 살 부분 있잖아요. 그 부분은 무슨 문제가 생겼을 겁니다. 그렇죠? 낫긴 나았지만 원래대로 돌아간 건 아니에요. 그냥 나았을 뿐이죠. 저는 이런 이야기도 들은 적이 있습니다. 수술을 한번 하게 되면은 원래 하나님께서 만드신 모습, 그 세핑 있잖아요. 세핑. 그 세핑의 모습 그대로
에서 수술 한 번 하게 되면은, 그러니까 낫기야 하겠지만 원래대로 돌아가는 건 아니라고요. 그런 얘기를 들은 적이 있습니다. 그 말이 맞는지 틀린지 모르겠습니다. 아마 맞을 것 같아요. 근데 여기서 어린아이가 살을 같이 됐다는 거는요, 시간을 거꾸로 돌아갔다는 겁니다. 예. 여러분, 이게 부활의 능력이에요. 그리스도께서 그리스도 안에 있는 사람들을 궁극적으로 인도하는 곳은요, 단순히 우리를 낫고 깨끗하게 만드는 정도가 아닙니다. 성에 나오는 모든 치료는, 특히나 여기서 이 나아만이 경험했던 치료 있잖아요. 이 치료는요, 완전히 역행하는 겁니다. 원래 하나님께서 만드신 그 완벽하고 아름다운 창조 모습의 회귀가 잠깐 이루어진 거예요. 지금 나아만은요, 부활 생명을 잠깐 맛본 겁니다. 시간이 거꾸로 돌아간 거예요. 원래 죽음이라는 게 그렇습니다. 죽음이 여러분들 안에 있어요. 여러분들 아직 죽지 않았지만 죽음의 영향력은 저와 여러분들 안에서 계속 역사하고 있습니다. 그게 뭘 의미하는지 아세요? 여러분들은 계속 늙고 있죠? 그렇죠. 죽음이 여러분들을 장악했다는 의미예요. 여러분들은 계속해서 몸이 해체되고 있습니다. 지금 여러분들, 청년부니까요, 다 젊죠. 젊고 아름답습니다. 그러나 여러분들은 서서히 늙어갈 거고요. 그걸 느끼는 사람들도 있을 겁니다. 항상 제 앞에서 20대 초반에가 나도 늙었어요 이러고 있어요. 보세요. 그건 꽤나 괘씸한 말이긴 하지만 사실일 겁니다. 왜냐하면 20대 초반에서 자기가 느꼈던 자기의 건강 상태하고 후반과는 다르거든요. 그렇죠? 네, 그렇게 여러분들은 생명을 잃어가고 있어요. 근데 부활이 있을 때 여러분들에게 무슨 일이 일어나는지 아십니까? 부활은 여러분들 안에 들어가서 그리스도께서 부활하신 그 생명이요, 여러분들이 경험하는 모든 죽음을 다 취소시켜버립니다. 네. 여러분들 잃어버리는 모든 것을 회복할 뿐만 아니라 훨씬 더 아름다워질 겁니다. 그것은 단순히 육체적인 것뿐만이 아니에요. 모든 여러분들의 관계가, 그리고 모든 여러분들의 원래 마음의 성품이요, 하나님께서 원래 여러분들을 만드셨던 가장 그 위대하고 이상향적인 모습으로 회복될 거라는 것을 말해줍니다. 그리고 모든 구약신학자들은 이 본문을 해설하면서 이런 이야기를 해줍니다. 나만이 경험한 거는요, 단순한 치유, 단순한 신유가 아니라고요. 나만은 하나님께서 먼 미래에 완벽하게 하실 일을 지금 맛보고 있다고 말합니다. 그렇기 때문에 나만은요, 단순히 치료를 받았다고 생각하지 않습니다. 어떤 위대한 존재가, 진짜 온 우주와 세상을 만드신 가장 위대한 참신이 나를 스치고 지나갔다, 나를 만나 주셨다고 생각을 하는 거죠. 그렇기 때문에 나아만은요, 15절에서 내가 나았어요 라고 말하는 게 아니고 여호와 말고 다른 신은 없어요 라고 말할 수 있는 거죠. 나아만이 얻은 것은 단순한 치료가 아니었습니다. 나아만이 얻은 것은 하나님이었습니다. 하나님의 부활 능력의 생명이었습니다. 그리고 그것은요, 지금 여러분들에게도 얼마든지 주어질 수 있습니다. 물론 하나님께서는요, 아브의 뜻 안에서 여러분들을 치유하시는 방식으로도 그렇게 일하실 수 있습니다. 혹시 지병을 오랫동안 앓고 계신 분들이 있다면요, 그걸 놓고 하나님께 기도하십시오. 하나님께서 여러분들을 고쳐주실 수도 있습니다. 아닐 수도 있습니다. 그분의 계획은 다르니까요, 각 사람마다. 그렇지만요, 지상에서 여러분들의 전 영혼과 육체 모두가 하나님의 부활 생명의 능력으로 완전히 치료될 수 있습니다. 어떻게 치료되는지 아십니까? 여러분들이 가지고 있는 성품의 모든 문제들 있잖아요. 그 모든 문제가 복음의 은혜로 말미암아서 여러분들의 자아와 자존감과 여러분들의 상처와 그 모든 것들이 마치 그 모든 것들이 없었던 것처럼 회복되는 겁니다. 여러분들 중에서 이런 사람도 있을 수 있습니다. 나는 큰 상처를 받았습니다. 어렸을 때 학대를 받았습니다. 삶에서 어떤 큰 일을 당해가지고 나는 그 이전의 건강한 마음으로는 도무지 돌아갈 수 없는 사람이 되었어요. 만일 여러분들이 그렇게 말하고 있다면 죽음이 여러분들을 사로잡아서 여러분들을 고통스럽게 만들고 여러분들을 상처에 비고 망가뜨려버린 겁니다. 그럼 여러분들은 돌아갈 수 없을까요? 아니요. 여러분들에게 희망이 있습니다. 복음의 능력은요, 여러분들 그 이전 마치 그런 트라우마나 상처나 과거의 고통이 전혀 없었던 그 이전으로 여러분들을 회복시킬 겁니다. 여러분들 안에 있는 죽음을 취소시켜버릴 수 있습니다. 그 복음이 우리 안에서 하는 일이에요. 여러분들은 서서히 여러분들의 삶이 회복되는 것을 경험할 수 있어요. 여러분들은 이렇게 말할 수 있습니다. 내가 이렇게 하나님의 뜻대로 삶을 살아가는 존재라고? 나는 원래 죄인이고 하나님이 싫은 사람이었는데 이제 내가 하나님의 뜻대로 사는 것이 좋은 사람이라니. 도대체 나를 바꾸신 하나님은 어떤 분인가?
여러분, 그 부활의 생명과 능력은 단순히 여러분들에게만 임하는 게 아닙니다. 보세요. 그 다음 문장을 잘 기억해 놓으세요. 지금부터 제가 할 문장을 기억해 놓으세요. 여러분들이 위에서 기도하는 사람에게도 그 부활 생명의 능력은 들어갈 수 있습니다. 여러분들의 가족이나 여러분들의 사랑하는 사람이나 그 누구든요. 여러분들이 생각할 때 저 인간은 변하지 않아. 하나님도 저 인간은 못 고쳐. 아니요, 그렇지 않아요. 하나님은 니들도 고쳤어요. 여러분, 이것이 복음을 믿는 사람이 가질 수 있는 희망입니다. 그리고 하나님께서는요, 이 희망을 여러분들에게 주시기 위해서 어마어마한 희생을 하셨습니다. 보세요. 모든 구약학자들은요, 이 본문을 연구하면서요, 이때 이 나아만을 고친 분이 하나님이라고 말합니다. 그렇죠? 당연하죠. 근데 특별히 구약 성경을 연구하는 사람들은요, 구약 시대 때 구체적으로 하나님의 백성들에게 나타나셔서 하나님의 백성들을 치유하시고 함께 하신 분이요, 삼위일체 하나님 중에서 성자 하나님이라고 말합니다. 여러분 성경을 읽다 보면, 특히 구약 성경을 읽다 보면요, 여호와의 사자라는 존재가 등장합니다. 모세가 만났고요, 삼손의 아버지가 만났고요, 굉장히 많은 부분에 등장하죠. 그렇죠? 여호수아가 만났죠. 수많은 사람들이 여호와의 사자라는 존재를 만납니다. 이 존재는 그냥 천사가 아니에요. 내 발에서 신을 벗으라라고 하면서 경배를 그냥 요구하는 존재입니다. 아직 성육신하시기 전에 구약시대 때 활동하셨던 성자 하나님 예수 그리스도시죠. 그렇죠? 근데 보세요. 이 예수 그리스도께서 나아만을 고치신 게 분명합니다. 근데요, 그리스도께서 나아만을 고치심으로써 어떤 대가를 치르셨어야만 했는지 아십니까? 한참의 시간이 지나고 수백 년이 지나고요, 나아만을 고친 그 예수 그리스도는 이 땅에 오십니다. 바리새인들과 싸우십니다. 대화를 하세요. 바리새인들은 여전히 자기 공로와 자기의 의로 자기 스스로 구원을 성취할 수 있을 거라고 생각했고요, 예수님은 그렇지 않다고 말씀하셨습니다. 그리고 자기 공로와 자기 의가 하나도 없는 문둥병자들이든 죄인이든 어떤 사람들이든 구약 성경에 나타난 하나님은, 사실 예수님 자기 자신을 가리키는 거죠, 그들을 고치셨다고 말합니다. 그러면서 이런 이야기를 해주죠. 들어보십시오. 잘 들어보십시오. 누가복음 4장 24절입니다. 또 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받은 자가 없느니라. 그러면서 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었지만 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고, 진짜예요, 오직 수리아 사람 나아만 뿐이었다. 이 말씀을 하십니다. 이건 사실이었어요. 나아만만 자기의 의를 내려놓고 내게로 왔다. 나아만만 이해하지 못해도 나를 신뢰했다. 그래서 나아만은 고침을 받았고 내가 주는 부활 생명의 능력을 경험했노라. 그 얘기를 들으니까 이스라엘 사람들이 뭐라고 말하는지 아십니까? 예수께서 나아만 뿐이었다 라고 하니까 28절, 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 분노하여 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 예수님을 밀쳐 떨어뜨리고자 했습니다. 뭘 의미하죠? 죽이려고 했다는 거죠. 그리스도께서 나아만을 은혜로 고쳐주시고, 그리고 은혜로 고쳐주신 그분의 은혜로운 선택 때문에, 그리고 거기에 대해서 예수께서 말씀하셨기 때문에요, 예수님은 사람들의 미움을 샀습니다. 물론 이때 죽지는 않으십니다. 예수께서요, 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수님의 때가 아직 이르지 않았기 때문에 예수님은 그들을 그냥 뚫고 지나가시죠. 그러나 그들의 분노는 크게 달했고요, 결국 그들은요 그리스도를 죽이기 위해서 회의를 하게 되죠. 그건 뭘 의미합니까? 우리가 누리게 되는 부활 생명의 영광을 우리에게 주시기 위해서 그분이 죽음의 고통을 경험했어야 했다라는 것을 의미합니다. 우리를 지배하고 있는 죽음을 취소시키기 위해서 그분이 가지고 있는 부활 생명의 능력을 잠시 꺼뜨리셨어야 했다는 것을 의미합니다. 자, 이 구주가 여러분들에게 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 너희들에게 있는 진짜 문제는 너희들의 진짜 문제가 아니다. 너희들에게 해결해야 되는 진짜 문제는 나와의 관계가 회복되어야 하는 것이다. 여러분들의 모든 문제가 무엇입니까?
여러분들은 다양한 문제들을 가지고 있을 겁니다. 나이를 먹었는데 결혼을 못할 것 같아요. 문제죠. 아니요, 그건 진짜 문제가 아니다. 나와의 결혼 생활을 누리는 것이 진짜 문제다. 몸이 아픕니다. 몸이 아픈 건 고통스럽지. 그죠? 근데 그건 진짜 문제가 아니다. 나는 위대한 치과 의사고 너를 완벽하게 고칠 거야. 우리 그분께 마음을 엽시다. 우리 같이 찬양을 함께 불렀으면 좋겠습니다.